Sepoy Mutiny before the revolt of 1857. Before the 1857, two revolts are important: 1806 Vellore Mutiny, first Sepoy Mutiny in India, and 1824 Barakpur Mutiny. 47th Native Regiment refused to go to the Burma by sea route. It was during the time of the Anglo-Burma War. So in 1806 and 1824, first was Vellore Mutiny in 1806, important, and 1824 Barakpur Mutiny. 47th Native Regiment refused to go to the Burma by sea route before the revolt of 1857. This two are important. Second, political cause of the Sepoy Mutiny. 1798 Subsidiary Alliance was introduced by Lord Wellesley and first state signed was Nizam of Hyderabad. 1848 Doctrine of Lapse was introduced by Lord Dalhousie. 1848 Satara was the first Indian state which was annexed through the Doctrine of Lapse. In 1849 Jaipur, 1849 Sambalpur, 1850 Bhagat, 1852 Udaipur, 1853 Jhansi was annexed. 1854 Nagpur was annexed. Nana Sahib, adopted son of the Peshwa Bajirao II, was refused pension by the British. 1856 Awadh was captured on the ground of maladministration. কুশাসনের অজুহাতে অবধকে অধিকার করে নেওয়া হয়েছিল। নানা সাহেবকে পাঠিয়ে দেওয়া ছিল বিঠুরে, পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাওয়ের পুত্র। মারাঠাদের কাছ থেকে যখন ইংরেজরা যখন মারাঠারা যখন ইংরেজদের কাছে হেরে গেল, তখন শেষ যে পেশোয়া তার পুত্র নানা সাহেব তাকে পাঠিয়ে দিল বিঠুরে, কানপুরের বিঠুর। তো তারপর সেখানে যখন তাকে পেনশন বন্ধ করে দিল, তখন সে সিপাহী বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল। Subsidiary allowance, that is অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি. These are the political cause of the সিপাহী মিউটিনি. এই অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির ফলে এত শোষণ হয়, সেই শোষণের কারণে তারা আর্থিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ে। সেই কারণে তারা 1857 তারা রিভল্টে অংশগ্রহণ করে। তারা এককভাবে অংশগ্রহণ করে, আলাদাভাবে অংশগ্রহণ করে, এককভাবে কোনো ঐক্যবদ্ধতা ছিল না। অ্যাক্টস হুইচ বিকেম দ্য সোর্স অফ ডিসকন্টেন্ট অ্যামং দ্য সিপয়েস. 1829 অ্যাবলিশন অফ সতী বাই 17 regulation in Bengal province during the time of Lord Bentinck. Abolition of Sati during the time of the Lord Bentinck. Raja Ram Mohan Rai. 1829. 1854 Indian Post Office Act was passed during the time of the Lord Dalhousie, withdrew the free postage facility to the sepoy. Previously there was a provision of free postage facility to the sepoy because sepoy were out of their house, out of platform every time, so whenever they require they can send free letter to their family. But in 1854 Indian Post Office Act was passed, and from that withdraw of the free postage facility to the sepoys, because this is the 1854 when the modern postal system in India has started, because from that time the stamp system is started and they need to buy stamp to send letter to their family. 1856 General Enlistment Act. 1856 important. General Enlistment Act was passed during the time of the Lord Canning, which made it compulsory for the sepoy to cross the seas, because previously we have seen that during the Anglo-Burma War the sepoy refused to go to the sea, go to Burma by sea route. So in 1856 there was a bond when the recruitment of the sepoy was occurring, then there was a provision that General Enlistment Act, that they compulsorily the sepoy must cross the sea whenever required. Acts which became the source of discontent among sepoys. In 1850 Religious Disabilities Act was passed during the time of Lord Dalhousie. This should be Lord Dalhousie. 1850 Lord Dalhousie. Abolition of previous ban on Christian converting from Hinduism in inheriting property. 1856 Widow Remarriage Act or Act 15 was passed during the time of Lord Canning. In 1850 during the time of the Lord Dalhousie, Religious Disability Act. Previously there was a provision that if any Hindu people takes Christianity as their religion, then ইনহেরিটিং প্রপার্টি ইজ ব্যান্ড। দ্যাট মিন্স ফ্যামিলির যে প্রপার্টি আছে সেই প্রপার্টি থেকে তার অধিকার চলে যাবে। কিন্তু 1850 রিলিজিয়াস ডিসেবিলিটি অ্যাক্টের মাধ্যমে লর্ড ডালহৌসি একটা নিয়ম প্রবর্তন করলো, যার মাধ্যমে তারা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও তাদের নিজস্ব যে পারিবারিক যে সম্পত্তি তার উপর তার অধিকার যাবে না। ইমিডিয়েট কজ ওয়াজ ইউজ অফ দ্য
Enfield rifle was the immediate cause of the revolt of 1857. বেসফিল্ড রাইফেল ছিল, বেসফিল্ড রাইফেল থেকে এনফিল্ড রাইফেলে যখন সূচনা করা হলো তখন সেটি হলো ইমিডিয়েট কজ, সিপাহীরা তখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এটা হচ্ছে কার্তুজ। Center of revolt and their leaders. Delhi. From Delhi, Bahadur Shah II and General Vakht Khan, Commander-in-Chief of the Indian Rebel Force. This is the Vakht Khan, Commander-in-Chief of the Indian Rebel Force. Faizabad. From Faizabad, Maulavi Ahmadullah, known as the lighthouse of the rebellion in Awadh region. From Awadh region also, there was a lead of from Hazrat Mahal. সেটা ছিল ওয়াজিদ আলীর বেগম, সেটা ছিল ওয়াজিদ আলীর বেগম। Assam, Moniram Datta, also known as Moniram Diwan, he was hanged by the British. Timeline. February 1857, 19th Native Regiment at Behrampur refused to use the Enfield rifle. In 1857 February মাসে 19th Regiment first refuse করলো। 29th March 1857 revolt of Mongol Pandey, a soldier of 34th Native Regiment at Barakpur. On 18th April 1857 Mongol Pandey was hanged by the British. This event was known as first spark of Sepoy mutiny. 34 রেজিমেন্টের যে মঙ্গল পাণ্ডে ছিল, সে মঙ্গল পাণ্ডে এনফিল্ড রাইফেল ব্যবহার করতে অস্বীকার করে, তখন তাকে 8th of April 1857 তাকে ফাঁসি দিয়ে দেওয়া হয়। তখন থেকে বিদ্রোহের সূত্রপাত। তারপর ফুল আর পদ্ম ফুল দিয়ে নেটিভ ইনফ্যান্ট্রিগুলোতে মেসেজ পাঠানো হয় যে 30th মে হচ্ছে সিপাহী বিদ্রোহের ডেট, কিন্তু 10th মে 1857 যে 20th যে রেজিমেন্ট ছিল, নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির যে রেজিমেন্ট ছিল, সে তারা বিদ্রোহ আগে ঘোষণা করে দিয়েছিল। সোল্ডার অফ 3rd ক্যাভেলারি ব্রোক আউট অ্যান ওপেন রেবেলিয়ন এট মিরাট and killed European officer and civilian and starting the Sepoy mutiny. এখানে বলে রাখা ভালো যে 1857 যখন 8th April 1857 মঙ্গল পান্ডে ইজ হ্যাংড, তাকে শুধুমাত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে দেওয়ার জন্য হ্যাং করা যায়নি। তখন হিউরোজ দুজন ইংরেজকে সে হত্যা করেছিল, তারপর তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। Center of revolt and their leaders. Kanpur and Gwalior থেকে তাঁতিয়া টুপি. Real name was Ramchandra Panduranga. He was hanged by the British. Jagadishpur Ara, Kunwar Singh, line of Bihar, grand old man of the revolt. Bareilly থেকে Khan Bahadur Khan declared himself as a naib of Bahadur Shah II. Timeline. February 1857. 12th May 1857, Delhi was captured by the rebels by defeating Lieutenant Wilby, the commanding officer at Delhi. 1857 June, revolt was started at Lucknow under the leadership of Begum Hazrat Mahal, who declared her son Birjis Kadir as the Nawab of Awadh. Important. সেই সময়তে নবাবের যদি অবধের নবাব কে ছিল যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, সে হচ্ছে বিরজিস কাদির। ঘোষণা করেছিল হজরত মহল, সেটা ছিল ওয়াজিদ আলীর বেগম। 5th June 1857, Sepoy at Kanpur rose in rebellion and declared Nana Sahib as the Peshwa. কানপুরে নানা সাহেব ছিল বিঠুরে, তখন তাকে পেশোয়া ঘোষণা করে দিল এবং সিপাহী বিদ্রোহের নেতা হিসেবে কানপুর থেকে নানা সাহেব লড়েছিল এবং তাঁতিয়া টুপি তাকে সাহায্য করেছিল, ঝাঁসি রানী লক্ষ্মীবাইকেও সাহায্য করেছিল। জুন 1857, দ্য ট্রুপস অফ ঝাঁসি রেজড দ্য ব্যানার অফ দ্য রিভোল্ট আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ দ্য রানী লক্ষ্মীবাই। রানী লক্ষ্মীবাইয়ের আসল নাম ছিল মণিকর্ণিকা, আর মনুবাইও বলা হয়। ব্রিটিশ কমান্ডার হু সাপ্রেস দ্য রিভোল্ট, দিল্লি থেকে রিভোল্টে সাপ্রেস করেছিল নিকলসন অ্যান্ড হডসন বাহাদুর শাহের যে দুটো পুত্র ছিল আর একটা গ্র্যান্ডসন ছিল, দুজনকে হত্যা করেছিল খুনি দরওয়াজা, হুমায়ুনের মাকবারার ওখানে। September 1857 was recaptured by John Nicholson, butcherer of Delhi. John Nicholson was known as butcherer of Delhi. Lieutenant Colonel Hodgson, who murdered two sons and grandson of Bahadur Shah II. Kanpur was recaptured on 6th of December 1857 by Sir Colin Campbell. C for Campbell আর কানপুর দুটো একই। কানপুর থেকে ক্যাম্বেল আর লখনৌ, কানপুর ও লখনৌ কাছাকাছি অবস্থিত 100 কিলোমিটারের মধ্যে, তো ক্যাম্বেল কানপুরও আর ক্যাম্বেল লখনৌতেও। ওয়াজ রিক্যাপচার্ড মার্চ 1858, এটা হচ্ছে ডিসেম্বরে, এটা মার্চে দমন করা হয়। স্যার হেনরি হ্যাবলক, স্যার কলিন ক্যাম্বেল, হ্যাবলক ছিল আর ক্যাম্বেল ছিল। দ্য স্ট্রম সেন্টার অফ রিভোল্ট 1857 ওয়াজ লখনৌ ছিল সেন্টার। লখনৌ এলাহাবাদ থেকে ছিল লিয়াকত আলী, নেতৃত্ব দিয়েছিল। দ্য মোস্ট ফিয়ারসিয়েস্ট ব্যাটেল ওয়াজ ফট হিয়ার। স্যার হেনরি লরেন্স ওয়াজ কিল্ড ডিউরিং সিজ অফ লখনৌ রেসিডেন্সি। হেনরি লরেন্স মারা গিয়েছিল।
British commander who suppressed the revolt. Jhansi, who recaptured on 3rd of April 1858 by Sir Hugh Rose. 17th June 1858 Rani Lakshmi Bai was defeated and killed at Gwalior. যে যুদ্ধটা হয়েছিল তার নাম ছিল কোঠা কি সারাই. Sir Hugh said in her praise and memory that here lay the woman who was only man among the rebels. আরাতে দমন করার জন্য গেছিল উইলিয়াম টেলর এন্ড এর was recaptured May 1858 by William Taylor and Eyre. Banaras. A rebellion at Banaras was suppressed by Colonel James O'Neill, Butcher of Banaras, known as Butcher of Banaras. Bahadur Shah too was deported to Rangoon and 1862 he died. Nana Sahib was escaped to Nepal. His death was unknown to us. Begum Hazrat Mahal was escaped to Nepal 1879. He was died in Nepal. Tantia Topi was hanged in 15th April 1859. 15th April 1859 যখন তাঁতিয়া টুপি মারা গেল ইম্পর্টেন্ট যখন তাঁতিয়া টুপি মারা গেল তখন তাকে কল অফ ঘোষণা করে দেওয়া হলো. The strike was called off. Rani Lakshmi Bai and Bakht Khan was died in battlefield. Rani Lakshmi Bai আর Bakht Khan যে কমান্ডার ইন চিফ ছিল দিল্লি থেকে সে দুজন মারা গেছিল. মৌলভী আহমদুল্লাহ was treacherously killed and his head was hanged by the British. সিপাই মিউটিনি বলেছিল ম্যালেসন্স ন্যাশনাল রিভোল্ট রুটেড ইন ডিপ মিস্ট্রাস্ট বেঞ্জামিন ডিসরায়েলি. এটা ইম্পর্টেন্ট. ন্যাশনাল রিভোল্ট রুটেড ইন ডিপ মিস্ট্রাস্ট এটা বলেছিল বেঞ্জামিন ডিসরায়েল. এটা ছিল অপোজিশন লিডার অফ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট. what he John Bull consider a military mutiny is in truth a national war. এটা বলেছিল কার্ল মার্কস. what he consider a military mutiny is in truth a national war. এটা বলেছিল কার্ল মার্কস. What began as a fighter for religion ended as a war of independence. এটা বলেছিল এসএন সেন. War began as a fight for religion ended as a war of independence. Fight war of independence এটা বলেছিল বিনায়ক দামোদর সাভারকর. First war of independence বলেছিল বিনায়ক দামোদর সাভারকর. The struggle of the soldier peasant democratic combine against foreign as well as feudal bondage. Marxist interpretation বলা হয়েছিল যে দ্য স্ট্রাগল অফ দ্য সোল্ডার পিজেন্ট ডেমোক্রেটিক কম্বাইন এগেনস্ট দ্য ফরেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফিউডাল বন্ডেজ. ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অপোজিশন লিডার যেটা বলেছি বেঞ্জামিন ডিসরায়েল. নিদার ফার্স্ট নর ন্যাশনাল নর ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স এটা বলেছে আর.সি. মজুমদার. নিদার ফার্স্ট নর ন্যাশনাল নর ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স এটা বলেছে আর.সি. মজুমদার. Books written on the revolt of the 1857 impact of the mutiny. এসএন সেন লিখেছে 1857 ইম্পর্টেন্ট. এরিক স্ট্রোক লিখেছে দ্য পিজেন্ট অ্যান্ড দ্য রাজ. বিনায়ক দামোদর সাভারকর লিখেছে ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছে 1857 লিখেছে এসএন সেন. আর মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছে 1857. শের সৈয়দ আহমদ খান লিখেছে আসবাব ই ভগবত ই হিন্দ. উইলিয়াম ডেলরিম্পিল দ্য লাস্ট মুঘল দ্য ফল অফ এ ডাইনেস্টি দিল্লি 1857 এটা লিখেছে উইলিয়াম ডেলরিম্পিল. ইম্পর্টেন্ট. 1858 Government of India Act or Act for the Better Government. It puts an end to the rule of the British East India Company. A post Secretary of State was created. Governor General of India was now given the title of Viceroy. Doctrine of Lapse was withdrawn. Doctrine of Lapse start হয়েছিল 1848 আর সেটা শেষ হলো 1858 10 বছর. Doctrine of Lapse was withdrawn. 1858 Government of India Act ঘোষণা করা হলো মহারানীর নির্দেশে এলাহাবাদে. লর্ড ক্যানিং ঘোষণা করেছিল বেটার গভর্নমেন্টের জন্য কি কেনেছিল. ফার্স্ট হচ্ছে ডক্ট্রিন অফ ল্যাপস ওয়াজ অ্যাবলিশড আর হচ্ছে পোস্ট সেক্রেটারি অফ স্টেট এই পোস্টটা ক্রিয়েট করা হলো. গভর্নর জেনারেল পোস্ট ক্রিয়েট করা হলো. গভর্নর জেনারেল যে ছিল তাকে ভাইসরয় পোস্ট দিয়ে দেওয়া হলো আর একটা সেক্রেটারি অফ স্টেট ক্রিয়েট করা হলো. 1858 1st November proclamation of Queen Victoria was announced by Lord Canning from Allahabad which was known as Magna Carta of the Indian people. ব্রিটিশদের মতো এখানেও যখন ডুয়াল গভর্নমেন্টের সিস্টেম চালু হলো একজন সচিব আর একজন ভাইসরয় ওই জন্য ভারতের ক্ষেত্রে এটা ম্যাগনা কার্টা বলা হয়. Development of modern education in India. 1780 first newspaper in India. The Bengal Gazette was published by James Augustus Hickey. 1781 foundation of Calcutta Madrasa by Warren Hastings. 1784 Asiatic Society was founded by Sir William Jones. 1791 the foundation of Sanskrit College at Banaras by Jonathan Duncan. Now it is Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya.
আর এই যে 1781 ফাউন্ডেশন অফ ক্যালকাটা মাদ্রাসা বাই ওয়ারেন হেস্টিংস করা হয়েছিল 1781, ইম্পর্টেন্ট 1781 ফাউন্ডেশন অফ ক্যালকাটা মাদ্রাসা বাই ওয়ারেন হেস্টিং, এটা এখন আলিয়া ইউনিভার্সিটি নামে পরিচিত। 1784 এশিয়াটিক সোসাইটি ওয়াজ ফাউন্ডেড বাই স্যার উইলিয়াম জোন্স, এটা ইম্পর্টেন্ট। 1791 দ্য ফাউন্ডেশন অফ দ্য সংস্কৃত কলেজ এট বানারস বাই জোনাথন ডানকান, ইম্পর্টেন্ট। 1800 ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ওয়াজ এস্টাবলিশড বাই লর্ড ওয়েলেসলি ফর দ্য পারপাস অফ দ্য ট্রেনিং অফ দ্য ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্ট। যেমন আমাদের কলকাতায় সল্টলেকে আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, সেরকম 1800 খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এস্টাবলিশ করা হয়েছিল সিভিল সার্ভেন্টদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এই 1800 থেকে 1802 অব্দি চলেছিল। তারপর এটা তারপর এই যে দায়িত্ব এটা ট্রান্সফার হয়ে গেছিল 1806-এ তৈরি হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কলেজ ওয়াজ এস্টাবলিশ অ্যাট হেলি, ইংল্যান্ড টু ট্রেন দ্য সিভিল সার্ভেন্ট। তারপর থেকে এখানে 1800 খ্রিস্টাব্দে যারা বিদেশ থেকে আসতো তাদেরকে যে রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ সেগুলোকে শেখানো হতো, যেমন কন্নড়, হিন্দি, মারাঠি এইসব। 1813 চার্টার অ্যাক্ট, রেস 1 লাখ ওয়াজ গ্রান্টেড ফর এডুকেশন বাই দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। 1813 চার্টার অ্যাক্টের মাধ্যমে 1 লাখ গ্রান্টেড টু দ্য এডুকেশন বাই দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ইট ইস ইম্পর্টেন্ট। ডেভেলপমেন্ট অফ মডার্ন এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, 1830 জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশন, development of modern education in India, 1830 General Assembly's institution was founded by Alexander Duff. Later this institution was known as Scottish Church College. এখনকার যে স্কটিশ চার্চ কলেজ সেটা হচ্ছে 1830 General Assembly Institution was founded by Alexander Duff. তার নাম ছিল জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন, সেটা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল আলেকজান্ডার ডাফ দ্বারা। 1835 মেডিকেল কলেজ অ্যাট ক্যালকাটা ওয়াজ ফাউন্ডেড বাই দ্য কোম্পানি গভর্নমেন্ট ডিউরিং দ্য টাইম অফ দ্য লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংয়ের সময় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করে 1835। 1835 same year a Macaulay Minute was published which favored the Western education. Lord Macaulay propounded downward filtration theory. 1835 a Macaulay Minute was published which favored the Western education. Lord Macaulay propounded the downward filtration theory. যেমন গাছের উপরে যখন জল পড়ে, গাছের পাতা থেকে যখন গড়িয়ে গড়িয়ে সব পাতাগুলো ভিজে যায়, সেই রকম একটা নীতি, ডাউনওয়ার্ড ফিল্ট্রেশন থিওরি। 1835 7th March Lord William Bentinck accepted the Lord Macaulay viewpoint which led to the promotion of Western education in India and also English was made an official language in India. তার আগে ছিল পার্সিয়ান, এখন থেকে ইংলিশ ওয়াজ মেড দ্য অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ইন্ডিয়া। ইন 1835 ম্যাকোলে মিনিট, এই তো লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং অ্যাকসেপ্টেড দ্য লর্ড ম্যাকোলে ভিউ পয়েন্ট। এই যে লর্ড ম্যাকোলে যে মিনিটে প্রকাশ করেছিল সেটা 1835 7th March লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং, তখনকার 1835 গভর্নর জেনারেল, সেটা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছিল। 1844 এডুকেশন ডিসপ্যাচ অফ লর্ড হার্ডিঞ্জ 1 অল গভর্নমেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রেফারেন্সেস শুড বি given to the নলেজ অফ ইংলিশ, মানে ইংরেজি শিক্ষা মাস্ট করে দেওয়া হয়েছিল 1844-এ অলমোস্ট। এডুকেশন ডিসপ্যাচ অফ লর্ড হার্ডিং অল গভর্নমেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রেফারেন্স শুড বি গিভেন টু দ্য নলেজ অফ ইংলিশ, যাদের নলেজ অফ ইংলিশ আছে তাদের প্রেফারেন্স দেওয়া হবে। 1847 ফার্স্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ওয়াজ এস্টাবলিশড অ্যাট রুরকি। আইআইটি রুরকিতে ফার্স্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ 1847-এ ফার্স্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়।